जिनकीर दावा तेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من
في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আসুন নাতে রাসূল শোনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সওয়াব হাসিল করার জন্য সম্ভব হলে দুজানু হয়ে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে মদিনা মনোয়ারার দিকে ধ্যান করে আমরা সবাই মিলেমিশে নাতে রাসূল পর্ব শুনব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ
मुहम्मदिन सल्ले आला नबीना सल्ले आला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही पौरुन सल्ले आला रसूलिना सल्ले आला मुहम्मदिन सल्ले आला नबीना सल्ले आला मुहम्मदिन। गलियों में घूम घूम कर, गलियों में घूम घूम कर, खाके मदीना चूम कर, आँखों से हम लगाएंगे, आज नहीं तो कल सही सल्ले आला रसूलिना सल्ले आला मुहम्मदिन। ए हसनैन नाना ए हसनैन नाना ए हसनैन नाना नाना ए हसनैन नाना बोलो ए हसनैन नाना नाना ए हसनैन नाना। या नबी या नबी दयार नजर दाओ ना, माकेओ मदीना डेके नाओ ना, ए हसनैन नाना नाना ए हसनैन नाना ए हसनैन नाना नाना ए हसनैन नाना। या नबी बोलो या नबी बोलो या नबी बोलो या नबी दयार नजर दाओ ना, माकेओ मदीना डेके नाओ ना, ए हसनैन नाना नाना ए हसनैन नाना ए हसनैन नाना नाना ए हसनैन नाना। तू माह के इल्मे गायब दान करेছেন স্বয়ং खुदा, तू माह के इल्मे गायब दान করেছেন স্বয়ং खुदा, করেছেন দান ক্ষমতা আকা করেছেন দান ক্ষমতা, হাজির ও নাজিরের ইয়া নবী এ हसनैन नाना नाना ए हसनैन नाना बोलो ए हसनैन नाना हसनैन नाना। तुमी प्रिय श्रेष्ठ नबी आमी अधम पापी, तुमी प्रिय श्रेष्ठ नबी आमी अधम पापी, तुमी प्रिय श्रेष्ठ नबी
আমি অধম পাপী কর দয়া কর দয়া এই গুনাহগারের উপরে ইয়া নবী এ হাসনাইন নানা নানা এ হাসনাইনের নানা ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো বলো ইয়া নবী দয়ার নজর দাও না আমাকেও মদিনা ডেকে নাও না এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের নানা এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের সান্ত্বনা কিভাবে দেব আমার বেকুল মনকে সান্ত্বনা কিভাবে দেব আমার বেকুল মনকে যেতে যদি না পারি আকা যেতে যদি না পারি আমি মদিনায় ইয়া নবী এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের নানা ইয়া নবী বলো ইয়া নবী দয়ার নজর দাও না আমাকেও মদিনা ডেকে নাও না এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের নানা এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন আকা মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন সে যেন আকাশেও যেন করে জিয়ারত তোমার রওজার ইয়া নবী এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের নানা বলো এ হাসনাইনের এ হাসনাইনের নানা মা ফাতেমার সদকাতে আকা মৌলা আলীর সদকাতে আকা মা ফাতেমার সদকাতে আকা মৌলা আলীর সদকাতে আকা হাসান হুসেনের সদকাতে সবাইকে মদিনা ডাকো না হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের নানা ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো ইয়া নবী দয়ার নজর দাও না আমাকেও মদিনা ডেকে নাও না এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইন के नाना सल्लु अलल हबीब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন মনে করে নফল ইতেকাফের নিয়াত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন নফল ইতেকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত কাজ মসজিদে করা নাজায়েজ রয়েছে, নফল ইতেকাফ করার কারণে ওই সকল বিষয় যেমন মসজিদে ঘুমানো, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি জায়েজ হয়ে যাবে। ফতোয়ায় স্বামীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে মসজিদে শুধুমাত্র ইতেকাফের নিয়ত যেন এ কারণে না হয় যে ঘুমানো বা খাওয়া দাওয়া, বরঞ্চ যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন কিছু সময় ইতেকাফের নিয়ত করার পরে কিছু সময় আল্লাহ তাআলার স্মরণ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জিকির, এরপরে চাইলে যা কিছু করতে পারবেন, অর্থাৎ চাইলে মসজিদে ঘুমোতে পারবেন অথবা মসজিদে খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দুরূদে পাক পাঠের অসংখ্য অগণিত ফজিলত ও বরাকাত রয়েছে। নবী করিম রউফুর রহিম হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা একজন ফিরিস্তা সৃষ্টি করেছেন এবং আমার কবরে রওজায়ে আতাহারে নিযুক্ত করে দিয়েছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তবে ওই ফিরিস্তা আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম সহ পেশ করে থাকে। সেই ফিরিস্তা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহূর্তে দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শ্রবণ করলাম যে প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতাহারে এমন একজন ফিরিস্তা আল্লাহ তাআলা নিযুক্ত করেছেন, এমন একজন খাদিমে রাসূল আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, যার এমনই মর্যাদা, এমনই পাওয়ার রয়েছে, যার কানের পাওয়ার এমন, যিনি দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেখানে বসেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামেরা, উম্মতেরা দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আর সাথে সাথে শুধু শোনা নয়, তার পিতার নাম সহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একবার চিন্তা করে দেখেন, এই যদি হয় খাদিমে রাসূলের অবস্থা, তো ওই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে সৃষ্টি না করে আল্লাহ তাআলা কিছুই সৃষ্টি করতেন না, ওই নবী মুকাররম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানের অবস্থা কেমন রয়েছে? প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলা হযরত বলেন, যে কান মুবারক দূরে এবং কাছে উভয় একই রকম শ্রবণ করে, ওই কারামতওয়ালা কানকে লাখো সালাম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসলেই আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এমনই, তো আমাদের গোলামদের উচিত যে তার উপর অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করা এবং দুরূদ শরীফের আশিক হয়ে যাওয়া। কেননা শুধুমাত্র মুখে মুখে আশিকে রাসূল না থেকে আমলিভাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা আজকে থেকে নিয়ত করব, ইনশাআল্লাহ আমরা দুরূদ শরীফের আশিক হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আসুন একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করা উচিত, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যেখানে কোরআন ও হাদিসের মজলিস বসে, তো আমাদের উচিত ওখানে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, কেননা কোরআন ও হাদিসের মজলিস সমূহের মধ্যে বিশেষ ফয়েজ বর্ষিত হয়।
আর এই ফয়েজ এমন ফয়েজ যা মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেয়। কেমন পরিবর্তন করে দেয়? যেমন পরিবর্তন যে গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকির প্রতি আগ্রহ তৈরি করে দেয়। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এখন এখানে কোরআন ও হাদিসে পাকের মজলিস, সাপ্তাহিক দাওয়াত ইসলামের ইজতেমা, এখানে ইনশাআল্লাহ তাআলা কোরআন ও হাদিসে পাকের মাধ্যমে বয়ান করা হবে। তো আমরা নিয়ত করে নেই যে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ, এবং নিজে মনে রেখে অন্য ইসলামী ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। আমিও নিয়ত করতেছি আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বয়ান করব ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় প্রতি সপ্তাহের ন্যায় এ সপ্তাহে একটি বিশেষ সাবজেক্ট নেওয়া হয়েছে, বিষয় নেওয়া হয়েছে। দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমা মজলিস থেকে আজকে যে বিষয় দেওয়া হয়েছে সেটি হলো দোয়া কবুলের ঘটনাবলী। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, শুরুতে দুরূদ শরীফের বরকতে দোয়া কবুল হয়ে থাকে এমন একটি ঘটনা, এমন একটি হাদিসে মোবারকা যা তিরমিজি শরীফের কিতাবুদ দাওয়াতের 3487 নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, যে হযরত সাইয়্যিদুনা ফুজালা বিন উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তো এক ব্যক্তি আসলো আর নামাজের পরে বসে গেল এবং বসে সে দোয়া করতে লাগলো, আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি। তো হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি রহমত দয়া নাজিল করুন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে ডাকলেন, আজিলতা আইয়ুহাল মুসাল্লি, হে নামাজি তুমি কেন তাড়াহুড়া করছো? এটা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার ব্যাপারে তাকে শিখাতে গিয়ে ইরশাদ করলেন, তুমি যখন নামাজ শেষ করবে এবং বসে যাবে তখন প্রথমে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করবে, এরপর আমার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, এরপরে তুমি যা চাইবে তাই কবুল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বর্ণনাকারী বলেন এরপর আর এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। তো সে যথারীতি নামাজ পড়ল আর বসে গেল। নামাজ পড়ার পরে যখন সে দোয়া করতে শুরু করলো, সে প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলো, এরপরে সে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করলো। এরপরে যখন ওই ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে নামাজি তুমি দোয়া করো, তুমি যা চাইবে তাই প্রদান করা হবে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই হাদিসে মুবারাকা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে যদি দোয়া প্রার্থনাকারী কবুলিয়াতের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তার উচিত সর্বপ্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা, এরপরে দুরুদে পাক পাঠ করা, এরপরে তার যা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে ওই বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনাত কর্তৃক প্রকাশিত 318 পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ফাজাইলে দোয়া, এর মধ্যে 68 নম্বর পৃষ্ঠায় আলা হযরত আহমদ রেজা খান আলাইহি রহমাতুর রহমানের সম্মানিত পিতা মুফতি মুহাম্মদ নকি আলী খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই দোয়ার আদব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, দোয়ার আগে ও পরে আল্লাহ পাকের হামদ করুন, এবং কেননা আল্লাহ পাকের থেকে কেউ তার প্রশংসা করলে এত বেশি খুশি আর কেউ হন না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরে তিনি বলেন যে তিনি সামান্য প্রশংসা করলে খুশি হয়ে যান এবং অগণিত দান করতে থাকেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, নকি আলী খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজন এবং সাহাবায়ে কেরাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ প্রেরণ করুন, কেননা দুরূদ শরীফ এমন একটি ইবাদত যা মকবুলিয়াতের দরজা অতিক্রম করেছে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা অসংখ্য ইবাদত করে থাকি। অনেক হাজি সাহেবরা হজ করতে গিয়েছে,
এরকম ফরজ ইবাদত তো রয়েছেই, নফল ইবাদত অসংখ্য রয়েছে, ওয়াজিব ইবাদত রয়েছে, কিন্তু এমন কোনো ইবাদত নেই যে ইবাদতের গ্যারান্টি দিতে পারবে যে এটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। তো প্রিয় ইসলাম ভাইরা, এমন একটি ইবাদত রয়েছে যে ইবাদতের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা কবুল হয়েছে কিনা, আর সে ইবাদত হলো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, শুধু তাই নয়, দুরূদ শরীফ এমন একটি আমল, যে আমল আমরা যে ইবাদত করি না কেন সেটা আল্লাহ দরবারে পৌঁছে যাওয়া তো দূরের কথা, যেটা আসমানের মধ্যে ঝুলে থাকে, যদি না আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। যেমন হযরত সাইয়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ করেন, ইন্না দুআ মাওকুফুন বাইনাস সামাই ওয়াল আরদি লা ইয়াসআদু মিনহু শাইউন হাত্তা তুসাল্লিয়া আলা নাবিয়্যিকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ দোয়াকে জমিন এবং আসমানের মাঝে থামিয়ে দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আপন নবীর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে না, এবং এটা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে দেওয়া হয় না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত সাইয়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দোয়া আল্লাহ পাকের থেকে আড়াল থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আহলে বাইতে আতাহারের প্রতি দুরূদ শরীফ প্রেরণ করা না হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একবার চিন্তা করে দেখেন, আপনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত করলেন, কিন্তু ওই ইবাদত আল্লাহর কাছে পৌঁছাইল না, অথবা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আড়াল থাকলো, তো ওই ইবাদতের মূল্য কী বা রয়েছে? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই জন্য আমাদেরকে অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত, এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন যে দোয়া আর ইবাদত হচ্ছে পাখির ন্যায়, আর দুরূদ শরীফ হলো পাখির মূল পালক। আপনারা যারা পাখি দেখেছেন অথবা পালন করেছেন, আপনারা অনেকেই জানেন যে পাখি সকল পালক দ্বারা উড়ে না। ঠিক, পাখি কয়েকটি পালক রয়েছে যে পালকের সাহায্যে পাখি আকাশে উড়ে বেড়ায়। তো ওই পালকগুলো যদি তুলে দেওয়া হয়, 3টা বা 4টা পালক রয়েছে, এই পালক যদি তুলে দেওয়া হয় তো ওই পাখি আর আকাশে উঠতে পারে না। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমার আলা হযরত কতই না সুন্দর বলেছেন যে দোয়া ইবাদত হলো পাখির ন্যায়, আর দুরূদ শরীফ হলো ওই পাখির মূল পালকের ন্যায়। যদি পালকই তুমি জুড়ে দিতে না পারো, তো কিভাবে এটা আকাশে আসমানে আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছাবে? তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অগণিত বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুক, এবং দুরূদ শরীফের আশিক হওয়ার তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মনে রাখবেন, দোয়া দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে অসংখ্য মঙ্গল উপার্জনের উপায় এবং আল্লাহ পাকের নিকট কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার একটি মাধ্যম, এবং দোয়া এমন একটি বিষয় যেটা আল্লাহ তাআলার থেকে ক্ষমা এবং মার্জনা পাওয়ার মাধ্যম, এবং দুনিয়া এবং আখিরাতের অসংখ্য বিপদ থেকে মুক্তির মাধ্যম। আর দোয়া এমন একটি বিষয় যা আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দিনের প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল। এখনকার যারা বুজুর্গানে দিন রয়েছেন তাদেরও অভ্যাসের মধ্যে এটি সামিল রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, শুধু তাই নয়, দোয়া হলো আমার নবী মুকাররম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে মুবারাকা। আর দোয়ার এমনই মর্যাদা রয়েছে যে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে পাকে এর শুধু আদেশই দেন নাই দোয়া করার, বরঞ্চ আল্লাহ তাআলা এর কবুলাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন সূরাতুল মুমিনুনের 60 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়াকালা রব্বুকুম, আর তোমাদের রব বলেছেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, আমার নিকট প্রার্থনা করো আমি কবুল করব। এমনিভাবে সূরাতুল বাকারার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়াইদা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআন। অর্থাৎ, হে মাহবুব, যখন আমার ব্যাপারে লোকেরা, আমার বান্দাগণ আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে,
তখন আমি নিকটে রয়েছি, তখন আপনি বলে দেন যে আমি তো নিকটেই রয়েছি, ফাইন্নি করিব, প্রার্থনা কবুল করি, এবং যারা আমার কাছে আহ্বান করে তাদের দোয়া আমি কবুল করে থাকি। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দোয়া আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে মুবারাকা। আমরা শুনলাম তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনের মধ্যে যদি আমরা নজর দেই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জীবনাচরণ কেমন ছিল, যে তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তিনি দোয়া করতেন, যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন তখনও তিনি দোয়া করতেন, যখন তিনি খানা সামনে আসতো তো তখনই তিনি দোয়া করতেন, যখন খানা গ্রহণ করতেন তখনও তিনি দোয়া করতেন, যখন খানা শেষ করতেন তখনও তিনি দোয়া করতেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যখন তিনি তেল লাগাতেন তখনও দোয়া করতেন, যখন তিনি পোশাক পরিধান করতেন তখনও দোয়া করতেন। তো আমাদের অবস্থা আজকে কেমন রয়েছে প্রিয় ইসলামী ভাইরা? আমাদের তো যেমন খুশি তাই করতেছি। আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশিক দাবি করি, কিন্তু এই মুবারক সুন্নাতকে আমরা পালন করতেছি হয়তো বা করি না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এখান থেকে উৎসাহ নেওয়া উচিত যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটা কাজের আগে তিনি দোয়া করতেন এবং প্রতিটা কাজের পরে তিনি দোয়া করতেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, উৎসাহ প্রদান করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মুবারাকা থেকে দোয়ার কয়েকটি ফজিলত আসুন আমরা শ্রবণ করি। প্রিয় নবী রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরমিজি শরীফের কিতাবুদ দাওয়াতের 3382 নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেন, আদ-দুআউ মুখুল ইবাদা, অর্থাৎ দোয়া হলো ইবাদাতের মগজ। প্রিয় ইসলামের এই শব্দটার সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত রয়েছি। একবার চিন্তা করে দেখেন, আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো সৃষ্টি তিনি সৃষ্টি করেছেন, প্রাণ রয়েছে, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র আর বড় থেকে বড়, প্রতিটা প্রাণের মধ্যে কি আছে? মগজ রয়েছে। মাথায় কি রয়েছে? মগজ রয়েছে। তো আমরা দোয়া করতেছি, আমরা ইবাদত করতেছি, কিন্তু দোয়া করতেছি না। যদি কোনো প্রাণীর মগজ না থাকে ওই প্রাণীটার অবস্থা কি হয় একবার চিন্তা করলেই আমরা খুব সহজে পেয়ে যাব। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তেমনইভাবে যদি আমাদের ইবাদতের মধ্যে দোয়া না থাকে তো ওই ইবাদত মগজ শূন্য হয়ে যাবে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো আমাদের উচিত বেশি করে দোয়া করা এবং ইবাদত দোয়া দ্বারা সাজিয়ে নেওয়া। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে দোয়া এমন একটি জিনিস, অন্য কোনো বিষয় আল্লাহ তাআলার কাছে এত দ্রুত দোয়ার আগে পৌঁছাতে পারে না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত সাইয়্যিদুনা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা দোয়ার দরজা খুলে দেন ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা রহমতের দরজাও খুলে দেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন যে তো তোমরা আল্লাহ তাআলার বান্দারা তোমরা দোয়া করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। তো প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনলাম যে ব্যক্তির জন্য দোয়ার দরজা খুলে দেওয়া হয় ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা রহমতের দরজাও খুলে দেন। তো এটা থেকে বুঝতে হবে যে চাইলেই দোয়া করা যায় না, তো এটা আল্লাহ তাআলার একটি দয়া। তো আপনি চাইলে আল্লাহর কাছে চাইতে পারবেন না, তো এটার জন্য আল্লাহ তাআলার দয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তো আল্লাহর কাছে আমরা আজকে থেকে যারা এমন রয়েছি যে আমি দোয়ার মধ্যে দোয়া দেখলেই আমরা চলে যাই, তো আমাদেরও আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া উচিত, হে আল্লাহ এই ধরনের মজলিসে আমার বসার তৌফিক দান করে দাও। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের ওই বিষয় সম্পর্কে বলবো না যা থেকে তোমাদের শত্রু থেকে মুক্তি দেয় এবং রিজিকের প্রশস্ততা আনয়ন করে? সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই বলে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতে থাকো, কেননা দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার স্বরূপ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ।
প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনলাম দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার। তো আমরা এই দোয়া করা ভুলে গেছি বিধায় আমাদের উপর শত্রুর আক্রমণ বেশি বেড়ে গেছে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে শত্রু থেকে মুক্তির উপায় এবং দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অধিক হারে আল্লাহর কাছে চাওয়ার, আল্লাহর কাছে দোয়া করার তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, মনে রাখবেন দোয়া হচ্ছে অতি উত্তম ইবাদত, যার মাধ্যমে একজন মুসলমান আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন করতে পারে। হাদিসে মুবারকার মধ্যে রয়েছে আফদালুল ইবাদাতি দুআ, অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে উত্তম ইবাদত। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা যে সকল ইবাদত প্রতিদিন দৈনন্দিন করে থাকি, যেমন নামাজ, এর মধ্যেও কিছু শর্ত আদব রয়েছে এবং অন্যান্য প্রতিটা ইবাদতের কিছু শর্ত রয়েছে, ফরজ আহকাম রয়েছে, যেগুলা পালন না করলে ওই ইবাদত আদায় হয় না। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দোয়াও যেহেতু ইবাদত, এরও কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। ইনশাআল্লাহ তাআলা আজকে আমরা দোয়ার কি শর্ত বা আদব রয়েছে এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দোয়ার আদব সম্পর্কে জানতে গেলে দাওয়াতি ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব ফাজাইলে দোয়া, এটা পাঠ করা উচিত। আর এই কিতাবটি মূলত আলা হযরত আহমদ রেজা খান আলাইহি রহমাতুর রহমানের সম্মানিত পিতা হযরত সাইয়্যিদুনা আল্লামা মাওলানা নকি আলী খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির রচিত কিতাব আহসানুল ভিয়া লি আদাবি দোয়া এর সংকলন। এই কিতাবে রয়েছে দোয়ার ফজিলত, এই কিতাবে রয়েছে দোয়ার আদব, দোয়া কবুলের উপায় এবং দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ এবং দোয়ার উপকারিতা, এই সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদিনা থেকে সংগ্রহ করতে পারেন অথবা দাওয়াত ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawatislami.net থেকেও ডাউনলোড করে আমরা পড়তে পারি। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই কিতাবের কয়েকটি দোয়ার ব্যাপারে, আদব ও শর্তর ব্যাপারে আমরা ইনশাআল্লাহ এখন শ্রবণ করব। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দোয়ার আদব এর মধ্যে এটিও রয়েছে যে শুরুতে আল্লাহ তাআলার যে পছন্দনীয় নাম রয়েছে ওই নাম নিয়ে আল্লাহ তাআলাকে ডাকা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, পবিত্র কুরআনে পাকের সূরাতুল আলে ইমরানের 195 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ফাস্তাজাবা লাহুম রাব্বুহুম, অতঃপর তাদের প্রার্থনা কবুল করেছেন তাদের প্রতিপালক। তো এই আয়াতে মোবারকার তাফসিরে রুহুল মাআনির মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি অসহায় এবং দুর্দশাগ্রস্ত রয়েছে অথবা কারো থেকে অত্যাচারিত রয়েছে, এই অবস্থায় সে যদি দোয়ার মধ্যে এভাবে বলে ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা, এভাবে 5 বার সে আল্লাহ তাআলাকে ইয়া রব্বানা বলে ডাকে এবং আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে ওই যে ব্যক্তি নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে তাকে আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তার চাদর দ্বারা আবৃত করে দেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দোয়ার আদবের মধ্যে এটিও একটি রয়েছে যে নেক আমলের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা। হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম জাযরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, প্রত্যেক বিপদে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা এবং দোয়ার পূর্বে নেক আমল করা দোয়ার আদবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একনিষ্ঠতার সাথে যে নেক আমল করা হয় আল্লাহ পাকের দরবারে এর ওসিলা বানিয়ে দোয়া করলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এমনই একটি ঘটনা আমরা শ্রবণ করব। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বুখারী শরীফের মধ্যে কিতাবুল আম্বিয়ায় 3465 নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, যা মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত ফয়জানে রিয়াদুস সালিহিন কিতাবের 139 নম্বর পৃষ্ঠায় নকল করা হয়েছে। হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত,
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে 3 জন ব্যক্তি এমন ছিল যে তারা একদিন কোথাও রওনা করলো, আর পথিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হলো। আর যখন বৃষ্টি শুরু হলো তখন ওই 3 ব্যক্তি একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল। আর যখন আশ্রয় নিল, উপর থেকে একটি পাথর খণ্ড এসে ওই গুহার মুখটি বন্ধ করে দিল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একবার চিন্তা করে দেখেন যে ওই ব্যক্তিদের অবস্থা তখন কেমন ছিল, যে জীবন্ত কবর হয়ে গেল তাদের, যে পাথরের খণ্ডটি এত বড় ছিল যা তাদের পক্ষে সরানো সম্ভব ছিল না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা হয়তো কম বেশি পাথর দেখেছি, তো আমাদের একটি সেতুর মধ্যে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে এটার প্রতিটি পাথরের ওজন 1 টন রয়েছে। আমাদের কাছে এই খবর রয়েছে, যার কারণে উদাহরণ দিলাম যে পাথর সেটা কেন সরাতে পারে না। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ওই পাথরটা হয়তো এর থেকেও বড় ছিল, যে কয়েক টন ওজন হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যখন ওই গুহার মুখটি বন্ধ হয়ে গেল, ওই ব্যক্তিরা চিন্তা করলো এখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো উপায় নাই, আমাদের তো এখানে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় দেখতেছি না। তো তারা পরামর্শ করলো এখন নেক আমলের ওসিলা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। তো আল্লাহ তাআলার দরবারে তোমরা একে একে নেক, যে জীবনে নেক আমল করেছো ওই নেক আমলের ওসিলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে এই বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করো। তো প্রথম ব্যক্তি সে শুরু করলো আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা শুরু করলো যে ইয়া আল্লাহ, তুমি তো জানো আমার বৃদ্ধ মা বাবা রয়েছে, আর আমি মাঠের মধ্যে পশু চড়াই, আর পশু চড়ে সন্ধ্যাবেলা এসে আমার বৃদ্ধ মা বাবাকে প্রথমে দুধ খেতে দেই, তারপরে আমার পরিবার পরিজন আমার সন্তানদেরকে খেতে দেই। প্রতিদিনের ন্যায় এভাবে চলতেছিল। তো একদিন আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। আমি যখন বাসায় ফিরলাম তখন দেখলাম যে আমার বৃদ্ধ মা বাবা ঘুমিয়ে গেছে। তো আমি দুধ দহন করে দাঁড়িয়ে রইলাম, কেননা আমি এটা অপছন্দ করলাম যে আমার পিতামাতাকে না খাইয়ে আমি আমার সন্তানদেরকে খেতে দিব না। এদিকে আমার সন্তানেরা না খেতে পেয়ে কান্নাকাটি করতে করতে ঘুমিয়ে গেল। এইভাবে রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। যখন ফজর হয়ে গেল, সকাল হয়ে গেল, আমার পিতামাতা জেগে উঠল। প্রথমেই আমি তাদেরকে খেতে দিলাম, এরপরে আমার সন্তানদেরকে, আমার স্ত্রী এবং খাদিমদেরকে খেতে দিলাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ওই ব্যক্তি দোয়া করতেছে, হে আল্লাহ, তুমি তো জানো এই কাজটি আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি। হে আল্লাহ, এটা যদি তোমার দরবারে কবুল হয়ে যায় তো আজকে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা বলতে দেরি হয়নি, ওই পাথর খণ্ডটি একটু সরে যেতে আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে কিছুটা ওই পাথরকে সরিয়ে দিলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দোয়া করতে শুরু করলো, হে আল্লাহ, তুমি তো জানো আমার এক চাচাতো বোন ছিল যে পরমা সুন্দরী ছিল, আর আমি তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। আমি তাকে খারাপ কাজে ডাকতেছিলাম, কিন্তু সে কখনো রাজি হয়নি। দেখতে দেখতে আমার ওই সুন্দরী চাচাতো বোনটি সে অভাবে পতিত হলো, আর আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসলো। তো আমি তাকে আবারও কুপ্রস্তাব দিলাম যে আমার এই কাজে রাজি হয়ে যাও, তোমাকে আমি 100 দিনার দিব। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, 100 দিনার আপনার আমার কাছে খুব সামান্য হতে পারে, তো আপনি শুনে অবাক হবেন যদি দিনার মানে স্বর্ণ মুদ্রা, এখন কয়েক কোটি টাকা দাম হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ওই 100 দিনার দিয়ে সে ওই মহিলার সাথে খারাপ কাজ করতে যখন উদ্যত হলো, আর ওই মহিলা তাকে বলল, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং আল্লাহ তাআলার জন্য তুমি এই কাজ থেকে বিরত থাকো। সাথে সাথে আমি ওই মহিলাকে ছেড়ে দিলাম শুধুমাত্র তোমার ভয়ে। ইয়া আল্লাহ, এখানে আমি ওই যে 100 দিনার দিয়েছিলাম সেটাও আমি ফেরত নেইনি, কেননা আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করেছিলাম। ইয়া আল্লাহ, এই কাজটি যদি তোমার দরবারে কবুল হয়ে থাকে তো আজকে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা বলতে দেরি হয়নি, এদিকে আল্লাহ তাআলার ওই পাথরকে সরিয়ে দিতে দেরি হয়নি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরে তৃতীয় ব্যক্তি যখন দোয়া করতে শুরু করলো, হিয়া আল্লাহ, আমি দিন মজুর দিয়ে কাজ করিয়েছিলাম শ্রমিকের দ্বারা, তো এক শ্রমিক এমন ছিল যে পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে গেল। তো আমি ওই টাকা কি করব, পরবর্তীতে আমি ব্যবসার কাজে খাটালাম।
এবং ব্যবসা করতে করতে এমন দাঁড়ালো যে ছাগল, গরু এবং উটের পালে পরিণত হয়ে গেল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ওই ব্যক্তি দোয়া করতেছিল। একদিন ওই শ্রমিক এসে আমার কাছে তার ওই একদিনের মজুরি চাইল। একদিনে আর কত টাকা মজুরি হয়? তো যখন আমি বললাম এই উটের পাল, এই ছাগলের পাল, এই গরুর পাল তুমি নিয়ে যাও, তো ওই ব্যক্তি বলল, হে মুনিব, আপনি আমার কাছে কেন ঠাট্টা করেছেন? আমি তো গরিব রয়েছি, অসহায় রয়েছি, আপনি কেন আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? তো আমি তাকে বললাম আমি ঠাট্টা করছি না। আমি পরিপূর্ণ ঘটনা তাকে যখন বললাম, সে সন্তুষ্ট হয়ে এই গরু, ছাগল এবং উটের পালগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ, তুমি জানো এটা শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি করেছিলাম। এই আমল যদি তোমার দরবারে কবুল হয়ে থাকে, তুমি আজকে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যখন এই দোয়া করা হলো, আল্লাহ তাআলা ওই পাথরকে সরিয়ে দিলেন এবং তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে করতে ওখান থেকে চলে গেল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই লম্বা হাদিসে মুবারাকা থেকে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে সত্য নিয়তে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ইবাদত করা হয়, ওই ইবাদত যেটার মধ্যে রিয়া থাকে না, লোক দেখানো থাকে না, ওই ইবাদতের ওসিলা দিয়ে যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করা হয়, তো আল্লাহ তাআলা সেটা কবুল করে নেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই রকম দোয়া করার তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অনেক সময় দেখা যায় আমরা দোয়া করি কিন্তু সেটা কবুল হয় না। এটার অসংখ্য কারণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি কারণ এটাও যে দোয়ার মধ্যে তাড়াহুড়া করা। দোয়ায় যখন তাড়াহুড়া করা হয়, সেই দোয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয় না। আলা হযরত আহমদ রেজা খান আলাইহি রহমাতুর রহমান এই ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসে মোবারকা যা বুখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের দোয়া কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাড়াতাড়ি করবে না। এমন বলো না যে দোয়া করেছিলাম কবুল হলো না। তো আলা হযরত আহমদ রেজা খান আলাইহি রহমাতুর রহমান এই হাদিসে মোবারকা বর্ণনা করে বলেন যে অনেকেই এই বিলম্বে এতই অধৈর্য হয়ে যায় যে আমল এবং ওজিফা ছেড়ে দেয় এবং এই আমলের প্রতি তার বিশ্বাস পর্যন্ত নাউজুবিল্লাহ হারিয়ে ফেলে যে এই আমলে হয়তো কাজ হবে না। আল্লাহ পাকের দয়ার প্রতি সে ভরসা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ পাক যে ওয়াদা করেছেন যে তোমরা নিরাশ হও না, তো এর প্রতিও সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ হযরত রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, এদেরকে বলা হোক, হে বেহায়া, হে নির্লজ্জ, একটু নিজের বগলে মুখ লুকাও এবং দেখো সেখান থেকে কত দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। যে তোমরা নিজে, তোমার বন্ধু হয়তো তোমার কাছে অনেকবার সাহায্য চেয়েছে, তুমি জীবনে তাকে সাহায্য করনি। এমন সময় রয়েছে যে তুমি হয়তো কোনো বিপদে পড়েছ আর ওই বন্ধুর নিকট এখন তুমি সাহায্য চাইবে, নিজে ইতস্ত করতেছ যে কিভাবে আমি তার কাছে সাহায্য চাইতে যাব, যে আমি তো জীবনে তাকে সাহায্য করিনি। তো তারপরেও যদি তুমি যাও, তুমি গেলে ওই বন্ধুটি যদি তোমাকে সাহায্য না করে, তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে সেখান থেকে ফিরে আসো এ কারণে যে আমি তো তাকে কখনো সাহায্য করিনি, তো কিভাবে সে আমাকে সাহায্য করবে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো আল্লাহ তাআলা ওই মহান যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি কত নিয়ামত দিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে ঘুমের মধ্যে আমার জন্য নিষ্পাপ ফিরিস্তা দ্বারা পাহারার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি আমাদেরকে চোখের আলো দিয়েছেন, তিনি আমাদের পেটের মধ্যে ময়লাগুলোকে নিষ্কাশন করতেছেন। এত নিয়ামত পাওয়ার পরেও একটু যদি দোয়া কবুল হতে দেরি হয় তো আমরা অধৈর্য হয়ে যাই। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, অধৈর্য হওয়া উচিত নয়, আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করা উচিত। বর্ণিত রয়েছে যে যখন নাফরমান ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে, তো আল্লাহ তাআলা জিবরিলকে বলেন, হে জিবরিল, এই ব্যক্তিকে তুমি তাড়াতাড়ি সে যা চাইছে দিয়ে দাও, কেননা তার চাওয়াটা আমার পছন্দ হয়নি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরে যদি কোনো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে, তো আল্লাহ তাআলা বলে, হে জিবরিল, তুমি তাকে দিও না, তাকে থামিয়ে রাখো, কেননা তার চাওয়াগুলো আমার অনেক পছন্দ হয়েছে, তাকে আরও চাইতে দাও, আমার আলো ভালো লাগতে দাও। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একবার চিন্তা করে দেখেন, যদি আপনার বেলায় এমন হয়ে যায় যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে জিবরিল, অমুকের চাওয়াটা আমার ভালো লেগেছে, তো কেমন অবস্থা হবে যে আমার
আমি আল্লাহ তাআলা বলবেন যে অমুক বান্দার কথাটু আমার ভালো লেগেছে। ইসলামী ভাইরা, এর থেকে দোয়া কবুল না হয় তো উত্তম রয়েছে। তো আল্লাহ তাআলার দরবারে নিরাশ হবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি দোয়া করার তৌফিক দান করুক এবং আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা রেখে রিয়া মুক্ত ইবাদত করে ওই নেক আমলের ওসিলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার তৌফিক দান করুক। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা আজকে বয়ানের মধ্যে যা শ্রবণ করলাম, আল্লাহ তাআলা এর উপর আমল করা তৌফিক দান করুক এবং মনে রেখে নিজে আমল করে অন্য ইসলামী ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুক। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দাওয়াতি ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় পঠিত 6টি দুরূদ শরীফ এবং 2টি দোয়া যা পাঠ করা হয়, ইনশাআল্লাহ আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে এই দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরা পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তো বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তো দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করবে, তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত সাইয়্যিদুনা আহমদ শাবি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এ দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জিত হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবরের মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত ব্যক্তিটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যখন সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা
عندك يوم القيامة হযরত সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মাক্কি বাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য ৭০ জন ফিরিস্তা ১০০০ দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া ৩ বার পাঠ করে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, আসুন আমরা মদিনা মুনাওয়ারার দিকে ধ্যান করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين مالك مولا দয়ালু আল্লাহ নিঃসন্দেহে আমরা গুনাহগার বদকার মাওলা তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও মালিক মাওলা কত মানুষ রাস্তার মধ্যে ঘুরছে মাওলা ইয়া আল্লাহ তুমি তো দয়া করেছো তোমার এই মহান রাতের মধ্যে আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমায় পৌঁছে দিয়েছো মাওলা ইয়া আল্লাহ আর একটু দয়া করো মাওলা আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ পরহেজগার মুত্তাকি বানিয়ে দাও ঈমানদার নামাজি বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ মালিক ও মাওলা নামায় আমলের মধ্যে গুনাহ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না মাওলা ইয়া আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও ইয়া আল্লাহ মানুষ তো দেখলে সালাম দেয় মাওলা যদি জানতো আমি কত নিকৃষ্ট মাওলা ইয়া আল্লাহ থুতু ফেলতেও মাওলা আমার দিকে ঘৃণা করতো মাওলা ইয়া আল্লাহ তুমি দয়া করে ক্ষমা করে দাও ইয়া আল্লাহ তোমার প্রিয় বান্দাদের ইয়া আল্লাহ মধ্যে আমাদেরকে শামিল করে নাও ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে হজকারী বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ বারবার তোমার হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করো ইয়া আল্লাহ কত মানুষ হজ করতে গেলে মাওলা আমি তো আজও যেতে পারিনি মাওলা ইয়া আল্লাহ কবে মদিনাওয়ালা ডাকবে মাওলা আল্লাহ আমাদেরকে ওই মক্কা মদিনা যাওয়ার তৌফিক দান করে দাও তোমার ঘরকে ধরে আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার তৌফিক দান করে দাও ইয়া আল্লাহ আমার প্রিয় নবীর রওজায়ে আতাহারের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়া আল্লাহ সোনালী জালি দেখে দেখে সালাম দেওয়ার তৌফিক দান করে দাও ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ গুনাহগুলিকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও ইয়া আল্লাহ এই গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যায় মাওলা আল্লাহ গুনার কারণে যদি কবরে আগুন জ্বলে মাওলা দুনিয়ার আগুন কত ভয়াবহ মাওলা আমরা দেখতেছি মাওলা কত মানুষ আগুনে পুড়ে কষ্ট পাচ্ছে ইয়া আল্লাহ শহীদ হয়ে গিয়েছে মাওলা ইয়া আল্লাহ জানি না ওই কবরের জাহান্নামের আগুন কত কঠিন মাওলা ইয়া আল্লাহ কবরে যাওয়ার আগেই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও
ইয়া মালিক ও মাওলা আমাদেরকে দয়া করো, মায়া করো, তোমার করুণা সিক্ত করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের মেহেরবান পিতামাতাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ যারা দুনিয়াতে রয়েছে মাওলা তাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ দুনিয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, আজ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমান নরনারী আসবে এসেছে মাওলা তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। মালিক ও মাওলা আমাদের যত পূর্ণতা রয়েছে মাওলা ইয়া আল্লাহ জায়েজ পূর্ণতা দিয়ে ভরিয়ে দাও। মালিক ও মাওলা আমাদেরকে ইয়া আল্লাহ যা চাইতে পেরেছি, যা পারিনি, আমাদের যা প্রয়োজন দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ যা প্রয়োজন নেই তুমি আমাদের থেকে উঠিয়ে নাও। ইয়া আল্লাহ এখানে অনেক ইসলামী ভাই দূর দূরান্ত থেকে আসে মাওলা। ইয়া আল্লাহ দাওয়াতি ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমার মধ্যে দোয়া কবুল হয় মাওলা। ইয়া আল্লাহ সকলের নেক ও জায়েজ দোয়াগুলোকে কবুল করে নাও। ইয়া আল্লাহ মালিক ও মাওলা আমাদেরকে কম সময়ের মধ্যে অধিক রিজিক দান করো মাওলা, যাতে বাকি সময়টা মাওলা ইলমে দ্বীন অর্জন আর প্রচার করার কাজে ব্যয় করতে পারি মাওলা। মালিক ও মাওলা ইয়া আল্লাহ আমাদের এক ইসলামী ভাইয়ের আব্বাজান ইন্তেকাল করেছেন মাওলা, তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গিয়েছে মাওলা। ইয়া আল্লাহ তার কবরটাকে আমার নবীজির নূর দ্বারা আলোকিত করে দাও। ইয়া আল্লাহ তাকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দান করে দাও। যে সকল ইসলামী ভাইয়েরা মাওলা অসুস্থ রয়েছে মাওলা, আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি অনেকের বাসা বাড়ির মধ্যে অসুস্থ রয়েছে, অনেকে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে মাওলা, তাদেরকে সুস্থতা দান করে দাও, শেফায়ে কুল্লে আজিলা দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ অনেকে অহেতুক মামলা মোকদ্দমার মধ্যে রয়েছে মাওলা, এই পেরেশানি থেকে মুক্ত করে দাও। ইয়া আল্লাহ অনেকে ঋণগ্রস্ত রয়েছে মাওলা, ঋণ পরিশোধ করা তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ ঈমান ও ক্ষমার সহিত আল্লাহ আমাদেরকে মদিনার অলিতে গলিতে শাহাদাতের মৌত নসিব করে দাও। মালিক মাওলা আমাদের ঈমানের উপরে আল্লাহ তোমার স্থায়িত্বের মোহর লাগিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের দোয়াকে আমাদের নবীজির উসিলায় কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। ইন্নাল্লাহু ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা সাল্লাল্লাহু আলান নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতা ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। আরশে আযমের তারকা, আরশে আযমের তারকা আসসালাতু ওয়াসসালাম। হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম। রব্বি হাবলি উম্মতি বলে তুমি ধরাইলে, রব্বি হাবলি উম্মতি বলে তুমি ধরাইলে। ক্ষমা পেল উম্মতেরা, ক্ষমা পেল উম্মতেরা আসসালাতু ওয়াসসালাম। হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আসসালাতু লাম। ফেরেশতারা পড়ে দুরূদ সকলে নবীর প্রতি, ফেরেশতারা পড়েন দুরূদ সকলে নবীর প্রতি। কেনই বা পড়ব না আমরা, কেনই বা পড়ব না আমরা আসসালাতু ওয়াসসালাম। হে মদিনার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ
अस्सलातु वस्सलाम अर्शे आज़ा मेरे तारों का अर्शे आज़ा मेरे तारों का अस्सलातु वस्सलाम है मदीना से बादशाह अस्सलातु वस्सलाम आमिए मोन सुन्नी जामिल कादिरी मोरार परे आमिए मोन सुन्नी जामिल कादिरी मोरार परे देहो आमार बोलबे आका देहो आमार बोलबे आका अस्सलातु अस्सलाम है मदीनार श्रेष्ठ बादशाह अस्सलातु वस्सलाम अर्शे आज़ा मेरे तारों का अर्शे आज़ा मेरे तारों का अस्सलातु वस्सलाम है मदीना श्रेष्ठ बादशाह अस्सलातु वस्सलाम। আসুন প্রিয় ইসলাম ভাইরা মজলিস শেষে দোয়া পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকাল্লাহুম্মা وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله।